آپ کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ آپ سے پورا گھر چل رہا ہے، آپ سے سارا نظام چل رہا ہے؟ میاں آپ جیسے ہزاروں آئے گئے، دنیا قائم ہے، اللہ قیوم ہے، وہ قائم رکھے گا۔ تمہارے گھر کی فکر تمہارے ذمہ نہیں دی گئی، یہ ساری دنیا کی فکر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی فکر کرو، باقی سارے کام اللہ اپنے ذمہ پر لیتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو تو اللہ تمہاری مدد فرما رہا ہے، وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود اپنی شان پر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وقت تمہارے پاس بھی کم ہے، ہمارے پاس بھی کم ہے، جان تو جانی ہی ہے، چاہے وہ بچا کر کے گھر میں بیٹھے رہو تو کورونا یا اومیکرون جو بھی آ رہے ہیں ویسے بھی ان کے ہتھے چڑھ جا رہے ہیں، تو جب مرنا ہی ہے تو یہ ریپ ہو کر کے یا کسی طرح ہاسپٹل میں پاؤں رگڑتے رگڑتے مرنے سے بہتر ہے نام مصطفیٰ پر آواز بلند کر کے دنیا سے جائیں، نبی پاک کی عزت کا پرچم لہرا کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ جائیں تو قبر میں آرام سے سونا تو ملے، آرام سے سونا تو ملے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے لیے میں نے جو بھی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، میری تقریر کا کل عنوان، خلاصہ، لب لباب، حاصل کلام صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں نام مصطفیٰ سے اور پوری گفتگو سمیٹتا بھی ہوں اسی نام پاک سے، اس لیے کہ آج زمانے کی ضرورت ہے، آج مومنین کو اسی بات کا احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت آج ناموس رسالت کی حفاظت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، سارے معاملے خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن میں پیچھے لوگ کہتے ہیں آپ اس پر بھی بولیں، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے آپ اس پہ بھی بولیں، رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، زنا ہے، جوا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں، اس پر آپ بولیں۔ میں کہتا ہوں سب پر بولا جا سکتا ہے، سب پر، یہ ساری چیزیں آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گی اگر مومن رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، اگر میرے مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے یہ ساری چیزیں خود بخود چھٹ جائیں گی، خود بخود نکل جائیں گی۔ اسی لیے ہم نے نبض کو پکڑا، جان کو پکڑا اور اسی پر آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی زندگی بھر اسی کی تلقین کرتے رہے، اسی کی تلقین کرتے رہے۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ پوری زندگی بھر آپ سب سے یہی کہا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے، یہ دنیا پر تم مر مٹتے ہو، اس کی حالت تو یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی والی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے یہی ساری دنیا کو میسج یہی دیا کہ ان کے در کے ہو جاؤ، ان کے دربار میں آ جاؤ، بک جاؤ، پھر عزت تمہاری ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزوں، ایک بڑی اچھی بات میں کہہ جاتا ہوں، ایک دل ہے اور ایک سر ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ کسی کے پاس دو دل ہے تو بتا دیں، ایک دل ہے ایک سر ہے۔ یہ دل کیا ہے اور یہ سر کیا ہے؟ دل کیا ہے اور سر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہو اور یہ کندو کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہو۔ میرے عزیزوں، ہاں حقیقت ہے، یہ خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے دل، اور کندھوں کا ایک بوجھ ہے سر۔ لیکن کس کے لیے؟ سنو، لیکن ایک عاشق کی زبان میں اگر سنو گے سر کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں، حقیقت میں دل کیا ہے اور سر کیا ہے؟ یہی بریلی کے امام نے کہا تھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اگر حضور کی یاد نہیں ہے تو دل کیا ہے؟ وہ دل کیا ہے؟ اور بزرگوں نے فرمایا ہے، کتے اس سے چنگے۔ بلے شاہ بابا فرمایا کرتے تھے، جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل سے تو بہتر کتے ہیں، کتے اس سے بہتر ہیں۔
आला हज़रत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, भरा हुआ था तेरी याद से, वही असल दिल है, बाकी तो सब गोश्त का टुकड़ा है। और सर क्या है? इमाम कहते हैं सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। हाँ, दिल भी और सर भी दोनों आला हज़रत ने कहा है, उस नाम पे अगर धड़कता है तो दिल है, उस नाम पे अगर कटता है तो सर है। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हासिल कलाम मेरी गुफ्तगू का ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा की तरफ दौड़ पड़ो। आज दुनिया इस कुव्वत को तुमसे बहुत तेजी से खींचना चाहती है, निकाल लेना चाहती है। दुनिया को ये पता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। पूरा यूरोप यही कहता है, ये मुसलमान निहत्ते हो जाते हैं, भूखे रहते हैं, बगैर कपड़े के, बगैर घर के, इनकी औलाद मार दो, इनकी औरतें मार दो, इनकी मस्जिदें तबाह करो, फिर भी ये जिंदा रहते, फिर भी ये पनपते हैं, फिर भी ये तरक्की करते हैं। आखिर कौन सी चीज है जो फिर इन्हें मुत्तहिद करती है, फिर इन्हें जमा करती है? यूरोप ने ही कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। रूह मोहम्मदी जब तक मोमिनों के पास होगी, दुनिया हजार टुकड़े करने के बाद भी परचम इस्लाम फिर से लहराएगा, फिर से कुव्वत तैयार हो जाएगी। इसीलिए इस कुव्वत को कभी जाने न देना, इस रसूल पाक की मोहब्बत का सौदा किसी के हाथ में हरगिज न करना। मुझे अफसोस है उन गद्दारों पर जिनके चेहरों पर दाढ़ी भी है, सरों पर टोपी भी है, नाम मुसलमान भी रखा, लेकिन गैरों के हाथ पर अपने नबी की मोहब्बत को बेच दिया, हुजूर से गद्दारी किया है। ऐ मोमिनो, तुम्हारे पास बची हुई एक ही ताकत थी, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत की ताकत इतनी बड़ी है कि कैसर और किसरा को कल भी हिलाती थी, आज भी हिलाती है। हमने देखा है एक खादिम हुसैन को कुर्सी पर माजूरी के साथ बैठता था, पैरों में ताकत नहीं, खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब गरजते थे अल्लाह अकबर, हमने देखा है हॉलैंड और नीदरलैंड जैसी हुकूमतों के अंदर भी खलबली मचती थी। उसके बाद एहसास हुआ मेरे अजीजों, असल ताकत न जुबान की है न पैरों की है, असल ताकत वो इश्क़ मुस्तफा की है। वो बैठ करके जंगल से भी अगर एक आशिक पुकारे, तागूती ताकतों के अंदर जलजला तो आ ही जाना है, आना ही है। हमने भी महसूस किया है, एक मस्जिद के अंदर चंद नौजवानों के भी मैंने दर्द के साथ पुकारा था उस पाखंडी खबीस को कि आजा मोहब्बत मुस्तफा को हम दिखाते हैं, नबी पाक की मोहब्बत का ईमान हमारे साथ है। हम आग क्या आतिश फिशा से भी टकराने को तैयार हैं, आग क्या है कोहे आतिश फिशा से भी टकराने को तैयार है। लेकिन ये बात हो सकता है एक मस्जिद के अंदर की गई थी, मैं आज 6 महीने के अंदर महसूस कर रहा हूँ आवाज को मौला ताला ने गली गली में पहुंचाया, हर मोहल्ले में पहुंचाया, हर बच्चे और नौजवान तक पहुंचाया। हमने कई बच्चों से पूछा आप तक ये बात कैसे आई? कहा आज नहीं मौलाना, उसी वक्त आई थी, रमजान अल मुबारक में आई थी। मैंने उस दिन महसूस किया, ऐ बारे इलाहा, ये तेरा करम है जो तेरे नबी पाक को हाजिर और नाजिर जानकर कमजोर आदमी भी आवाज उठाता है तो पहुंचाना मेरे रब की शान है। वो हर दिलों में पैबस्त करना ये मौला ताला की कुदरत से होता है। अजीजा ने गिरामी, कभी अपने आप को हल्का मत समझना, तुम्हारे पास इश्क रसूल की बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है। जिस दिन ये बेदार हो गए, जिस दिन ये बेदार हो गए, फिर हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे, फिर हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे, चाहे वो खुशी में हो या मजबूरी में हो, लेकिन तुम्हारे बेदार होने की देर है, बेदार होने की देर है। मैं कई सालों पहले एक बात पढ़ा भी था और उसको मैंने कहा भी था, मैं आपके लिए फुनून लतीफा से नहीं है, हकीकी बात मैं कह जा रहा हूँ। दुनिया देख रही है तुम्हारे हर कौल और फेल को, हमारे पीछे भी सारी ताकतें लगी हुई है, हाँ सारी चीजें, इनको कौन फंडिंग करता है, कौन बैकिंग करता है, कहां से इनके पास क्या क्या आता है, सब छानबीन होती है। मेरे अजीजों अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी नाक रगड़ जाए तब भी नहीं पता चलेगा कि कौन बैंकिंग करता है। पूरी जिंदगी ढूंढ ढांड करके निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि बज़ाहिर हमने ना सियासी ताकतें जमा की है, ना ही कोई नेता हमारे साथ आने को तैयार है। क्यों मियां, नेताजी से तो वैसी एलर्जी है, तो जाहिर सी बात है कौन आएंगे। हम उनकी दुख की रग पर जो हाथ रखते हैं, उनकी बीमारियां जो उन्हें बताते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। हजरत आप तो कांग्रेस को भी बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं, आखिर क्या करेंगे? तो मेरे अजीजों, मुनाफिकत देख करके खामोश नहीं जाऊं। मैं आपसे कहता हूं,
बैकिंग कौन कर रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, जिंदगी भर देख ले, नहीं पता चले। ढूंढा ही करे सदर क़यामत की सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मैं जो बात अर्ज कर रहा था तवज्जो चाहता हूँ। कुछ सालों पहले एक म्यूजियम में स्पेन के एक यहूदी ने जो कारनामा किया था वो बहुत अजीब सा था। उस म्यूजियम में एक स्टेच्यू रखा हुआ है जिसमें एक मुसलमान को सजदे में दिखाया गया है और उसकी पीठ पर एक ईसाई बाइबल लेकर खड़ा है और उसके कंधे पर यहूदी खड़ा है। एक स्टेच्यू बनाया गया है, एक मूर्ति बनाई गई, मुसलमान सजदे में है, उसकी पीठ पर एक ईसाई बाइबल लेकर है, उसके कंधे पर यहूदी को सबसे हाईएस्ट दिखाया गया है, सबसे बुलंदी पर। ये बहुत सारे लोग देख रहे थे। एक यहूदी आलिम आया, वो देखा और उसने कहा मैं डायरेक्टर से बात करना चाहता हूँ म्यूजियम के। वो गया और डायरेक्टर से कहा कि भाई ये स्टेच्यू को हटा दो, इसको हटा दो, हमारा ऑब्जेक्शन है आपसे। उसने पूछा आप कौन सी कौम से? कहा मैं जीव हूँ, यहूदी हूँ। कहा तो फिर आपको फिक्र क्या, आपको तो हमने सबके ऊपर दिखाया। मुसलमान सजदे में है, उसकी पीठ पर ईसाई बाइबल लेकर खड़ा है, आप उसके कंधे पर हैं, सबसे ऊपर तो आपको हमने दिखाया, आपको ऑब्जेक्शन क्यों, टेंशन क्यों? उस यहूदी ने कहा तुम तो सिर्फ जाहिर देख रहे हो, इसका दूसरा मैसेज ये है अगर ये मुसलमान सजदे से उठ गया तो दोनों की जान खतरे में है। अगर ये बेदार हो गया, सर उठाएगा तो जो पीठ पे खड़ा है वो भी गिरेगा, कंधे पे खड़ा है वो भी गिरेगा। दुनिया ये जानती है कि ये उठ न पाए। मोहम्मद अरबी के गुलाम, लेकिन इकबाल ने कहा था निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा।